احتجاج دھرنے ہڑتالیں بےسود حکومتی بے حسی کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکہ ایران جنگ تھمنے کے باوجود عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیسوں میں سستی ہونے والی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم بڑا اضافہ، ڈیزل 6 روپے 47 پیسے اور پیٹرول 5 روپے 77 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے اور پیٹرول کی نئی فی لیٹر قیمت 331 روپے 20 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ حق اور سچ کی جد و جہد کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ لاہور کا اور پشاور کا دھرنا جاری ہے، اور جب تک یہ ہمارا اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے۔ مطالبہ کیا ہے؟ سیدھا مطالبہ لیوی ختم کرو، پیٹرول 225 روپے کا کرو، آئی پی پیز مافیا کو لگام دو، ان سے رینیگوشیٹ کرو، اور جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کر دو۔ روٹی 10 روپے کی کرو، یہ ظلم ختم کرو۔ یہ غریب کے اوپر جو تم نے جو ہے نا ظلم کیا ہوا ہے، اتنی مہنگا آٹا، مہنگی روٹی، یہ ختم کرو۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج جاری۔ لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے، اہم شاہراہیں اور راستے بند۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والا راستہ بند، جبکہ کراچی اور پشاور میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا، پوری قوم مل کر اسلامی انقلاب برپا کرے گی۔ ملک میں بے شمار تجربے کیے گئے، سب ناکام ہوئے۔ نظام کو چلانے والے سن لیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ دھرنا کسی کی ذات کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کے معاملے پر عمان کو دھمکی دے دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر آبنہ ہرمز کھولنے کی کوششوں میں عمان آڑے آیا تو اسے بری طرح بمباری کا نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جتنے ہتھیار اب تک امریکہ نے استعمال کیے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب ایران سفید جھنڈا لہرا کر سرنڈر کرنے کا اعلان کرے۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے جلدی نہیں۔ میری انتظامیہ نے ایران کی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے ایک بیک چینل قائم کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے خفیہ مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ امریکہ کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹرمپ کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت کو مبارکباد۔ کہا تینوں ممالک آخرکار زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ دفاعی معاہدے سے خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون بڑھے گا۔ معاہدہ خطے میں باہمی دفاعی تعاون کی جانب اہم قدم ہے۔ دستخط دیکھ کر خوشی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر اظہار تشکر۔ امریکی صدر کی جرأت مندانہ قیادت کی تعریف۔ کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت کے باعث جنوبی ایشیا اور کروڑوں زندگیاں ایٹمی تباہی سے بچ گئے۔ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا، دشمنوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ وقار، خود اعتمادی اور طاقت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت تک پہنچا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران ایسا ملک نہیں جو ڈیڈ لائن یا دباؤ کے تحت فیصلے کرے۔ پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط نہیں۔ امریکہ کی ایم او یو کی خلاف ورزی کے باعث مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل مصطفیٰ ایزدی نے دعویٰ کیا کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 200 سے زائد دشمن طیارے اور ڈرونز گرائے جا چکے ہیں۔
ईरान ने जंग में शिद्दत लाने का खुफिया मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। अपनी रिपोर्ट में लिखा, ईरान के सख्तगीर रहनुमाओं ने अमरीका और इसके इलाकाई इत्तेहादियों के खिलाफ जंग को तूल देने की हिकमत अमली बना ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा कि ईरान के सख्तगीर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात पर भरोसा करने की बजाय गुज़िश्ता 2 माह एक बड़ी जंग की तैयारी में सर्फ किए। तेहरान ने एक जानिब जंग से मुतासरा फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल तेज़ किया, तो साथ ही यमन, इराक और लबनान में अपने इत्तेहादी मुसल्लह ग्रोहों के साथ ताउन भी मज़ीद बढ़ाया। नजर में वो ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स की जो ताकत है उसको आइन में स्पेसिफाई करें। हमारी हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे सूबों की तकसीम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप यू कैन इमेजिन कि इसका जो इम्पैक्ट है ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है आपकी तारीख के ऊपर। नए सूबे बनने चाहिए। क्यों? लॉजिक क्या है? क्यों बनने चाहिए? इसलिए कि मौजूदा सूबे जो है वो हमारा निज़ाम नहीं सही तरह चला रहे हैं। आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे में मुकर्रीन यकजुबान। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि पंजाब, सिंध और KP में 3 अलग अलग सूबे बना दें। बल्दियाती निज़ाम मजबूत करना है तो आइन के ज़रिए करें। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है। PP रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने भी बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की हिमायत कर दी। कौमी सतह पर मुबाहिसे से खिताब में कहा कि नए सूबों को आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। असद उमर बोले कि नए सूबे बनाने में कोई बुराई नहीं। लियाकत बलोच बोले नए सूबों के मौजू पर बहस होनी चाहिए। नूरुल हक कादरी ने तजवीज़ दी कि मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नए सूबे बनाना बुनियादी तौर पर सियासी इशू है। इनमें सुकुम थे तो आपको 27 तरामीम करनी पड़ी ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सूबे बनाने की आईनी शक डाली है, तो ये तो कोई गैर आइनी बात नहीं है, ये कुफ्र भी नहीं है और ये गद्दारी भी नहीं है। ठीक है, एक तो पहले ये समझ लें कि सूबे की बात अगर ऐसी गद्दारी होती, कुफ्र होता, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन की किताब में क्यों डालते। कराची सूबे सिंध की आबादी का 38% है, हैदराबाद 5% है, ये मिलाकर 43% होते हैं। इस निज़ाम में जो अभी मौजूदा है 43% कराची और हैदराबाद, एक वोट भी इस मौजूदा सूबाई हुकूमत को ना डाले, हम अगले 100 साल तक इस हुकूमत को जो है वो नहीं हटा सकते। सूबा बनाना कोई कुफ्र या गद्दारी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद आइन में ये बात कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। बोले कि फ़ैसला ये करना है कि हमने मौजूदा निज़ाम की बेनिफिशरीज़ को सपोर्ट करना है या अवाम के मसाइल हल करने हैं। महरूमियाँ रहेंगी तो दहशतगर्द पैदा होंगे। कराची और हैदराबाद सिंध हुकूमत को एक वोट भी ना दें, तब भी हम पीपल्स पार्टी से अगले 100 साल जान नहीं छुड़वा सकते। उसके मुंह से बात निकलेगी। अगर आप कहेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या है सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि IPP कह रही है, IPP की क्या हैसियत है सूबा सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सूबा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। MQ ज्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, फिर जवाब दे देंगे किसी को। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। नए सूबों का फैसला करना पार्लियामेंट और आवाम का काम है। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि सिंध की सियासी जमातें और अवाम नए सूबे के मुखालिफ हैं। पंजाब और KP असम्बलियाँ सूबे बनाना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं। MKM नफ़रतें फैलाकर फसादात कराना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल मुहाजिरीन के पास गए तो उन्होंने सूबे से इनकार किया। जमात इस्लामी कहती है कि अवामी मसाइल पर एहतजाज करते हैं। लेवी ख़त्म करने के मुतालबे पर शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ा है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।